हेलो स्टूडेंट्स बेटा टुडे डेट इज़ 7 जनवरी 2022 ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ठीक है किहड़े तरीके नाल तुसी किसी भी कंज्यूमर नूं प्रोटैक्ट कर सकते हो बचा सकते हो। सब तो पहला एक तो तरीका होना चाहिए कि मैजर्स ऑप्टेड बाय बिजनेस सैक्टर, दूसरा मैजर्स ऑप्टेड बाय कंज्यूमर्स, तीसरा ऑप्टेड बाय गवर्नमेंट और लीगल प्रोटेक्शन, और फोर्थ इज़ द मैजर ऑप्टेड बाय कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, बाय प्रेस और बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कुछ हैगे ने जिहड़े आपां वन बाय वन डिस्कस करने आ। सब तो पहला आपां गल करनी है कि बिजनेस सैक्टर जिहड़ा गा वो कंज्यूमर नूं किवें प्रोटैक्ट कर सकदा गा। देखो जेकर बिजनेसमैन ही ये चीज़ सोच ले कि मैं अपना प्रोडक्ट पूरी ईमानदारी दे नाल बनाना, इहदे विच कोई मिलावट नहीं करनी है ते मतलब क्वालिटी क्वांटिटी का पूरा ध्यान रखना गा और रीजनेबल रेट ते बेचूंगा, तो नैचुरली गल है कि उस प्रोड्यूसर की जिहड़ी कोई भी कंप्लेन है वो कंज्यूमर नहीं करेगा। ठीक है, ये कुछ मैजर्स ने जिहड़े सिंपल ने कि कोई भी बिजनेसमैन जेकर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज फेयर प्राइजिस ते बेच रहा गा, क्वालिटी अच्छी दे रहा गा, सोशल वैल्यूज़ नूं ध्यान च रख रहा गा, ठीक है, फिर वो पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट नूं नहीं बेच रहा गा, उनका कस्टमर नूं लैके पॉजिटिव एटीट्यूड हैगा गा, ठीक है, वो अच्छे प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा गा, कोऑपरेट कर रहा कंज्यूमर्स दे नाल, ठीक है, किसी तरह का कोई अनफेयर या रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसिस नहीं कर रहा गा। इट मीनस कि वो अपनी रिस्पोंसिबिलिटी नूं चंगी तरह निभा रहा गा, तो उन्होंने किसी भी तरह की कंप्लेन उहदे खिलाफ नहीं हो सकती गी। ठीक है, तो ये कुछ स्टैप्स ने जिन्होंने अपना के कोई भी बिजनेसमैन जिहड़ा गा वो कंज्यूमर नूं प्रोटैक्ट होने तो बचा सकदा गा। पहला तो क्लीयर हो गया। दूसरा मैजर जिहड़ा हैगा गा वो हैगा आ ऑप्टेड बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर किवें कर सकते हैं, सब तो पहला आ गया इंडिविजुअल। हुण की हुंदा गा मोस्टली जेकर किसी कंज्यूमर दे नाल कोई एक्सप्लोइटेशन हो जाता गा, कोई शोषण हो जाता तो वह घरे बैठा रहिंदा भी चलो कोई गल नहीं मेरे नाल ये हो गया कोई गल नहीं, है ना। तो वह मतलब उस चीज़ के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं करता, अपने आप क्लेम लैण दे लई नहीं फाइल करता, मैनूं कित्थे खज्जल खुआर होना पएगा, तो इस तरीके नाल उहनूं नहीं करना चाहिए। नंबर 2 ते कलैक्टिव मेजर्स मीनस जे मान लो वो कंज्यूमर घरे बैठा है, थोड़े नाल दे होर भी किन्ने बैठे होणगे, तो तुसीं सर्च करो कि थोड़े वर्गे कंज्यूमर्स किन्ने बैठे ने जिन्हां दा एक्सप्लोइटेशन हो चुकिया है, फिर वो इकट्ठे होके एक यूनिटी बनान, ठीक है, कलैक्टिव होन, इकट्ठे होके कलैक्टिव होके ऑर्गेनाइज होके उस कंपनी उस प्रोडक्ट के खिलाफ स्यू कर सकते हैं। ये दो मैथड्स जिहड़े कंज्यूमर खुद ऑप्ट कर सकते हैं। इस तो इलावा गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाए ने कंज्यूमर्स नूं प्रोटैक्ट करने लई। तो पहला लॉ तुहानूं मैं दस ही चुकी द कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट 1986 के अंडर बहुत सारे राइट्स दिते हुए ने, ठीक है, जिन्हां राइट्स नूं रिस्पोंसिबिलिटीज़ नूं ड्यूटीज़ नूं निभाउंदे हुए कंज्यूमर अपने आप नूं प्रोटैक्ट कर सकता है। इस तो इलावा बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैगा गा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982। इहदे विच जे कोई कंपनी या कोई प्रोड्यूसर कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट करके मुकर जाता गा, तोड़ दिंदा गा, तुसी इस एक्ट के अंडर उस प्रोड्यूसर नूं सू कर सकते हो। इस तो बाद द सेल ऑफ एक्ट गुड्स बनिया 1930। ये सारे बेटा एक्ट ने जिहड़े गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स नूं प्रोटैक्ट करन दे लई बनाए गए ने अलग अलग तरह के। जिवें सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेल्स ते बनया होया गा, किसी ने फूड दे विच मिलावट करती तो उहदे वास्ते बनया होया द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। इस तो बाद एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनिया 1955। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग ते मार्केटिंग जिवें एग मार्क वाले जिहड़े एक्ट दिंदे ने साइन, वो किहड़े एक्ट दे अंडर है 1937 के अंडर है। इस तो बाद स्टैंडर्ड ऑफ वेट, जे मान लो किसी प्रोडक्ट का वेट घट लग रहा है थोनों जां जिहड़े स्टैंडर्ड का किया सी उस स्टैंडर्ड का नहीं निकलिया, तुसी इस एक्ट के अंडर स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976 के अंडर स्यू कर सकते हो। ट्रेडमार्क्स एक्ट बनिया 1999। कंपीटीशन एक्ट बनियागा 2022। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बनी है 1986 दे विच। तो ये बहुत सारे एक्ट ने जिहड़े गवर्नमेंट वालों बनाए गए ने
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। फोर्थ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹ ਐਡਰੈਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਨ ਨੂੰ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਰਥ ਮੈਜਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਪਟਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਮੈਜਰਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਮੈਜਰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਵੇ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਰਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਡਰੈਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਰੈਡਰੈਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਰੈਡਰੈਸ਼ਲ ਮੀਨਸ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986। ਠੀਕ ਹੈ, 1986 ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੈਕਟਰਸ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨੇਚਰ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਪਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫਟੀ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਟਾਇਰ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਡਰੈਸਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਟਾਇਰ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਰਮ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਗਾ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਸ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਸ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਸ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕੋਰਟ। ਕੌਂਸਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਸ। ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਰਮ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਸ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 3 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਨੀਡਸ ਅਤੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੌਂਸਲਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ,
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਸ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 5 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 3 ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, 8 ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ SC, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ SC STs, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ 20 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 8A ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਡਰੈਸਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, 2 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 35 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 5 ਈਅਰਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 65, ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ 65 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਜਾਂ 5 ਈਅਰਸ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਸੇਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਲੇਮ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਲੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੇਨ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।